નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। चलो नमस्कार मित्रों, आज आपणे तारीख 6/1/2024 रोज धोरण 7 नी अंदर गणित विषयनी जे एकम कसोटी लेवानी छे ए एकम कसोटीनुं संपूर्ण प्रश्न बेंकनी आपणे अहींया कने विगते चर्चा करवाना छीए। अने आ प्रश्न बेंकनी अंदर आपणे जे दाखलाओ जे तमने आपेला छे ए दाखलाओ प्रकरण 7 અને 8 मांथी पूछानारा छे। तो ए प्रकरण 7 અને 8 आ तमाम दाखलाओ अने तमाम संपूर्ण प्रश्न बेंकનું सोल्यूशन है ए आपणे आ विडियोनी अंदर जोईशुं अने आपणे एने गणतरी साथे अहींया कने दर्शाववामां आव्युं छे। तो गणतरी साथे तमे आ विडियोनी अंदर दरेक दाखलाओने जोई शको छो अने संपूर्ण प्रश्न बेंकનું सोल्यूशन है ए तमने अहींया कने आपेलुं छे। तो तमे आ संपूर्ण प्रश्न बेंकનું सोल्यूशन है एनी अंदर जोई शको छो। जे तमारुं कुल 25 गुणनी कसोटी जे छे ए तमने आमांथी आपवामां आवशे, जे तमारे लखवानी रहेशे। आपणे अहींया संपूर्ण प्रश्न बेंकનું सोल्यूशन जोईए। तो चलो आपणे अहींया प्रश्न 1 मां नीचेना प्रश्नोना योग्य विकल्प शोधी अने तमारे जवाब आपवानो छे। एमांथी तमारे कोईपण 3 लखवाना छे, जेना 3 गुण तमने आपेला छे। एमां पहेલું जे छे ए जोई लઈએ कि 1/3 ने टकामां फेरवता शुं मळे। तो आपने ख्याल है कि टका में फेरवा माटे 100 वडे गुणवा पड़े। तो 100 वडे गुणी अने तमे सादुरूप आपशो तो तमने जवाब एनो मळशे ए 33.1/3 चलो एना पछी सेकंड है 1/4 ने टका में फेरवता शुं मळे। तो एमां पण सेम एज रीतना तमे 1/4 ने 100 वडे गुणशो तो अहींया सादुरूप आपशो तो तमने एनो आंसर जे छे ए मळशे बी 25%। चलो एना पछी आपणे त्रीजું जे छे एनी वात करीए। तो 1/2 ने टका में फेरवता शुं मळे। तो एने पण 1/2 ने तमे 100 वडे गुणी नाखशो एटले ए जवाब आवशे 50%। पछी चौथું छे 5/4 ने टका में फेरवता शुं मळे। तो एनो आंसर आवशे ए 125%। पछी 4/5 ने टका में फेरवता शुं मळे। तो एनो आंसर आवशे डी 80%। पछी छठो प्रश्न है, एक वर्ग में 25 बाळको छे, तेमांथी 15 छोकरीओ छे, तो वर्ग में केटला टका छोकरीओ छे। तो अहींया 25 मांथी 15 तमारे शोधवाना छे अने एनी टकावारी काढवानी छे। तो तेनो तमे सी 60% एनो आंसर आवशे। पछी 7मो प्रश्न है, तो एक वर्ग में 30 बाळको छे अने तेमांथी 15 छोकराओ छे, तो वर्ग में केटला टका छोकराओ छे। तो आपणे अहींया जोई शकीए छीए कि 30 मांथी 15 एटले कि एमां अर्धा छे, अर्धा एटले 50%। तो अहींया आपणो जवाब आवशे बी 50%। चलो एना पछी नेक्स्ट है 0.75 ने टका में फेरवता शुं मळे। तो अहींया आपणे एने 100 वडे गुणीशुं तो बी 75%। एना पछी नेक्स्ट 0.2 ने टका में फेरवता शुं मळे। तो एमां आवशे आ ए 20%। 0.09 ने टका में फेरवता शुं मळे। तो जवाब आवशे 0.9%। पछी नेक्स्ट है 10% ने अपूर्णांक में फेरवता शुं मळे। तो एने अपूर्णांक में फेरवो एटले कि एने 100 वडे भागवाना छे। तो 1/10। 20% ने अपूर्णांक में फेरवता शुं मळे। तो एमां 0.20। 10% ने दशांश अपूर्णांक में फेरवता शुं मळे। तो 0.10 आवशे। अहींया तमे जोई शको छो। पछी 15/20 ने टका में फेरवता शुं मळे छे। तो एमां जवाब आवशे तमने 75%। 10/20 ने टका में फेरवता शुं मळे। तो एनो आंसर आवशे 50%। चलो एना पछी प्रश्न 1b है, जेमां खाली जग्या पूरवानी है। कोईपण 2 एना तमने गुण आपेला है। तो सौथी पहला 0.85 ना टका करो तो 85% थाय, एटले आंसर आवशे 85%। पछी सेकंड 0.15 ना टका तमारे शोधवाना है। ज्यारे आ टका शोधवाना होय त्यारे शुं करवुं पड़े। तो एने तमारे 100 वडे गुणवाना है, आंसर आवशे 15%। पछी त्रीजो प्रश्न 0.065 ना टका एटले कि 6.5% थशे। तो चौथो 0.022 ना टका है। तो 2.2% आंसर आवशे तमने अहींया। पछी 0.505 ना टका थशे 50.5%। पछी एना पछी छठो प्रश्न जे छे ए चलो ए आपणे जोईए तो 10/25 ना टका तमारे शोधवाना है। तो ए थशे अहींया 40%। 100 वडे गुणीशुं एटले सादुरूप 40 थशे। पछी 1/25 ना टका शोधशो तो जवाब आवशे 4%। 20/25 ना टका 80%। 10/10 ना टका एटले कि 100% अने 3/15 ना टका तमने मळशे 20%।
ચલો પ્રશ્ન 2 એમાં નીચેના દાખલાઓ તમારે ગણવાના છે। કોઈ પણ એક દાખલો ગણવાનો છે। તો પહેલો દાખલો આપણે જોઈએ, ફૂલદાનીની કિંમત ₹120 છે। જે દુકાનદાર જો તેને 10% ખોટ સાથે વેચે છે તો તેની વેચાણ કિંમત શોધો। તો અહીંયા કને આપણને ખોટની જે ટકાવારી આપેલી છે એને આપણે રૂપિયામાં કન્વર્ટ કરી દઈએ। તો ખોટ બરાબર 120 × 10/100। તો બંને મીંડા 10 ઉડી જશે, 120 એક ઉડી જશે, તો ઉપર જવાબ વધશે 12। તો 12 રૂપિયા અહીંયા કને ખોટ છે એ મળે છે। હવે આપણે વેચાણ કિંમત શોધીએ। તો વેચાણ કિંમત બરાબર મૂળ કિંમત ઓછા ખોટ એટલે કે 120 ઓછા 12 કરીશું તો જવાબ આવશે 108 રૂપિયા। ચલો એના પછી બીજો પ્રશ્ન છે, એક રમકડાની કારની કિંમત રૂપિયા તમને અહીં આપેલી છે। જો તેના ઉપર દુકાનદાર 20% નફો મેળવતો હોય તો તે કારની પડતર કિંમત કેટલી થાય? તો અહીંયા કને ધારો કે મૂળ કિંમત જો 100 રૂપિયા હોય તો નફો એના ઉપર 20% એટલે કે 20 રૂપિયા થશે। તો એ કન્ડિશનમાં વેચાણ કિંમત આપણને મળશે 120 રૂપિયા। તો આ રીતના તમે વેચાણ કિંમત કાઢી અને નીચે વેચાણ કિંમતને 120 રૂપિયા હોય ત્યારે પડતર કિંમત 100 રૂપિયા થાય, તો 540 હોય ત્યારે કેટલી થાય એનો આપણે ક્રોસ ગુણાકાર કરીશું, ચોકડી ગુણાકાર કરીશું। તો અહીંયા 540 × 100 / 120, તો અહીંયા 0 0 ઉડી જશે અને તમે 2 વડે ઉડાડશો એટલે 6 અને અહીંયા કને વધશે 50 અને પછી 9 × 6 = 54 એટલે ઉપર વધશે 9 એટલે 9 × 50 જવાબમાં મળશે અને 9 × 50 કરશો એટલે 450 રૂપિયા મળશે। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, એક 100 પીસની કિંમત 200 રૂપિયા છે। જો દુકાનદાર તેને 20% ખોટ સાથે વેચે છે તો તેની વેચાણ કિંમત શોધો। તો અહીંયા કને ખોટ જે છે એ આપણને આપેલી છે, એને ટકામાંથી રૂપિયામાં ફેરવશું તો 200 × 20/100, તો 2 મીંડા ઉડી જશે અને 2 × 20 એટલે કે 40 રૂપિયા બચશે। હવે વેચાણ કિંમત છે એ મૂળ કિંમત ઓછા ખોટ થશે, તો 200 રૂપિયા મૂળ કિંમત અને ખોટ છે 40, તો એની વેચાણ કિંમત આપણને મળશે 160 રૂપિયા। ચોથું, કેરમ બોર્ડની કિંમત ₹400 છે। જો દુકાનદાર તેને 40% ખોટ સાથે વેચે છે તો તેની વેચાણ કિંમત શોધો। તો એ જ રીતના ખોટ બરાબર 400 × 40/100, મીંડા ઉડી જશે તો 4 × 40 એટલે 160 રૂપિયા રહેશે અને વેચાણ કિંમત બરાબર મૂળ કિંમત ઓછા ખોટની અંદર 400 ઓછા 160 કરશું એટલે 240 રૂપિયા રહેશે। ચલો એના પછી પાંચમો, એક રમકડાના કારની વેચાણ કિંમત રૂપિયા તમને અહીંયા આપેલી છે અને જો તેના પર દુકાનદાર 20% નફો મેળવવા માંગતો હોય તો તેની પડતર કિંમત કેટલી થાય? તો અહીંયા કને ધારો કે આપણે પડતર કિંમત ₹100 હોય તો નફો એના ઉપર 20 રૂપિયા લેવાનો છે એટલે વેચાણ કિંમત થશે 120 રૂપિયા। હવે વેચાણ કિંમત 120 રૂપિયા હોય તો ત્યારે પડતર કિંમત 100 છે, પણ વેચાણ કિંમત આપેલી છે 864 રૂપિયા, ત્યારે પડતર કિંમત કેટલી? તો આપણે એનો ક્રોસ ગુણાકાર કરી દઈશું, 864 × 100/120, તો આના આપણે છેદ ઉડાડશું, 0 ઉડી જશે અને અહીંયા આપણને 2 વડે ઉડાડશું પછી 6 વધશે તો 144 × 5 કરીશું તો 720 રૂપિયા આપણને જવાબ મળશે। ચલો એના પછી પ્રશ્ન 2b છે, નીચેના દાખલા ગણો કોઈ પણ એક, એના તમને ગુણ 2 આપેલા છે। પહેલો દાખલો, અનિતા વાર્ષિક 15%ના વ્યાજ દર ઉપર ₹5000ની લોન લે છે તો તેના વર્ષના અંતે કેટલું થાય? તો અહીંયા કને તમને P, R અને T અથવા તો N આપેલું છે, એના આધારે આપણે સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દઈશું। તો I બરાબર PRT/100, તો એની અંદર P ના 5000 છે, R ના 15% અને T એટલે 1 અને /100, તો 2 0 0 ઉડી જશે તો 50 × 75 એટલે કે 750 રૂપિયા રહેશે। બીજો પ્રશ્ન છે, રોહિત વાર્ષિક 10%ના વ્યાજ દર ઉપર ₹10,000 લોન લે છે તો વર્ષના અંતે કેટલું વ્યાજ ભરવું પડશે? તો એ જ રીતના છે, P, R અને T તમને આપેલા છે અને પછી સૂત્રમાં PRT/100ની કિંમત મૂકીશું આપણે 10,000 × 10 × 1/100, 2 0 0 ઉડી જશે તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો કે વ્યાજ આવશે 1000 રૂપિયા। ચલો એના પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, તો રાહુલ વાર્ષિક 10%ના વ્યાજ દર ઉપર ₹2500 લે છે અને એને વર્ષના અંતે કેટલું વ્યાજ ચૂકવવું પડશે? તો અહીંયા Pની કિંમત 2500, R છે 10%, T છે એ 1 વર્ષ, તો અહીંયા I બરાબર PRT/100 એટલે કે 2500 × 10 × 1/100 રહેશે, 2 0 0 ઉડી જશે તો અહીંયા I બરાબર 250 રૂપિયા એને વ્યાજ ચૂકવવું પડશે। આ રીતના એનો જવાબ આપણને મળી જશે। ચલો એના પછી ચોથો, કાર્તિક વાર્ષિક 5%ના વ્યાજ દર ઉપર ₹10,000 લોન લે છે તો વર્ષના અંતે કેટલું વ્યાજ ચૂકવવું પડે? તો અહીંયા પણ આપણને P બરાબર 10,000, R બરાબર 5% અને T બરાબર 1 વર્ષ છે, તો P બરાબર PRT/100, તો અહીંયા કને આપણે 10,000 5 × 1 અને /100 2 મીંડા ઉડી જશે તો આપણને જવાબ મળશે 100 × 5 એટલે કે 500 રૂપિયા। પાંચમો, રોહિત વાર્ષિક 2.5%ના દર 25%ના દરથી વ્યાજ ઉપર રૂપિયા લે છે તો 10,000ની લોન લે છે, તો અહીંયા જોઈ શકીએ 10,000 25% અને 1 વર્ષ, સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દઈશું PRT/100, તો 10,000 × 25 × 1, તો 2 મીંડા ઉડી જશે અને 100 × 25 એટલે કે 2500 રૂપિયા છેલ્લે આપણને જવાબ મળશે।
ચલો એના પછી પ્રશ્ન 3, જેમાં નીચેની સંખ્યાઓને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવો. તો આપણે આ સંખ્યાઓને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવવાની છે, એટલે કે એનું સાદુરૂપ આપવાનું છે. આપણે સાદુરૂપ આપી દઈએ. અહીંયા સંખ્યાઓ તમને બધી આપેલી છે. એ સંખ્યાઓને વારાફરતી એક એક આપણે જોતા જઈએ. સૌથી પહેલાં છે -45/30. તો 45 એટલે 15 × 3 અહીંયા આપેલા છે, અને છેદમાં 30 છે, તો 5 × 3 × 3. તો હું ઉપરથી 5 અને 3 એ ઉડી જશે. તો ઉપર જે છે એ તમે જોઈ શકો છો કે -3/2 અહીંયા કને બચે છે. તો આ રીતના તમે એને છેદ ઉડાડી શકો છો, અને -3/2 એટલે કે -1.5 જવાબ મળશે. પછી છે 36/-24. તો 36 એટલે 12 × 36 અને 24 12 × 24. તો 12 ઉડી જશે. તો અહીંયા પણ -3/2 એટલે કે -1.5. 3/15. તો અહીંયા છેદ તમે જોઈ શકો છો, 3 × 3 અને 5 × 15. તો એ ઉડી જશે, એટલે ઉપર રહેશે -1/5 એટલે કે -0.2. પછી છે -18/45. તો અહીંયા કને તમને 18 9 દુ 18 અને 9 × 45. તો 9 ઉડી જશે, એટલે -2/5 બરાબર -0.4. પછી -12/18 આપેલા છે. તો એના અવયવ પાડેલા છે 12 એટલે કે 6 દુ 12 અને 6 તેરી 18. તો 6 નીકળી જશે, એટલે -2/3 એટલે -0.66. ચલો નેક્સ્ટ -15/30 છે. તો એને અહીંયા કને તમે ઉડાડેલા છે. તો એ તમે નેક્સ્ટ અહીંયા આપણે તમે જોઈ શકો છો, બીજા પ્રશ્નની અંદર રકમો તમને આપેલી છે. એ જ રીતના સેમ આપણે ઉડાડવાના છે. પહેલું -15/30. તો 15 × 15 ને 15 દુ 30. તો અહીંયા 15 ઉડી જશે, એટલે -1/2 એટલે કે -0.5. પછી છે 18/-24. તો અહીંયા 6 તેરી 18 અને 6 ચોક 24. તો 6 ઉડી જશે, એટલે 3/-4 એટલે કે -0.75 રહેશે. પછી -3/18. તો 3 × 3 અને 3 × 6 18. તો 3 ઉડી જશે, એટલે -1/6 એટલે કે -0.16. અહીંયા -18/45. તો 9 દુ 18 અને 9 × 45. તો અહીંયા -2/5 એટલે -0.4. એના પછી નેક્સ્ટ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 6 દુ 12 6 તેરી 18. 6 ઉડી જશે, તો -2/3 એટલે 0.66 રહેશે. ચલો એના પછી ત્રીજો પ્રશ્ન જે છે એ આપેલો છે. તમને અહીંયા રકમ છે એ આપેલી છે દરેકની, અને એ રકમને આપણે વારાફરતી એક એક લઈ અને એનું આપણે સાદુરૂપ આપીશું. તો -45/30. તો 15 તેરી 45 ને 15 દુ 30 એટલે કે 15 ઉડી જશે. -3/2 એટલે -1.5. પછી 36/-24. તો 12 તેરી 36 અને 12 દુ 24. તો અહીંયા 12 ઉડી જશે, એટલે -3/2 એટલે -1.5. 3/15 એટલે કે -3 × 1 અને 3 × 5. તો 3 ઉડી જશે, એટલે -1/5 બરાબર -0.2. પછી છે -10/50. તો અહીંયા કને તમે 0 ઉડાડી દેશો, તો -1 અને -5 રહેશે, બરાબર -0.2. -12/36. તો 12 × 12 ને 12 તેરી 36 એટલે 12 ઉડી જશે, એટલે -1/3 બરાબર -0.66. ચલો એના પછી ચોથો છે, જેની પણ તમને અહીંયા સંખ્યાઓ 5 સંખ્યાઓ આપેલી છે. આ 5 સંખ્યાઓનું આપણે વારાફરતી સાદુરૂપ આપીશું. સૌથી પહેલી સંખ્યા આપેલી છે -5/30 એટલે કે 5 × 5 અને 5 × 6 30. તો 5 ઉડી જશે, એટલે -1/6 એટલે બરાબર 0.16 -0.16 રહેશે. 36/40. તો અહીંયા 12 તેરી 36 અને 12 દુ 24. તો અહીંયા 12 ઉડી જશે, એટલે 3/2 એટલે 1.5 રહેશે. 10/15. તો 5 દુ 10 અને 5 તેરી 15. તો 5 ઉડી જશે, એટલે 2/3 એટલે કે 1.5 રહેશે. અહીંયા કને આ જે છે એ 2/3 1.5 નહીં આવે, તમે સુધારી શકો છો, જોઈ શકો. ચલો એના પછી આ જ રીતના તમને એના પછીનો જવાબ આવશે -0.4. પછી તમને આપેલું છે -12 અને 108. તો 12 × 12 અને 12 નવા 108 એટલે 12 ઉડી જશે. તો -1/9 બરાબર -0.11. ચલો એના પછીની સંખ્યા જે છે એ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. તમને 5 સંખ્યાઓ આપેલી છે, જોઈ લઈ. 45/30. તો અહીંયા ઉડી જશે, 15 અને 3/2 રહેશે, એટલે 1.5 રહેશે. 36/24 આપણે જોઈ લીધું છે, 12 × 3 અને 12 × 2 એટલે 3/2 રહેશે, 12 ઉડી જશે, એટલે કે 1.5 જવાબ મળશે. એના પછી નેક્સ્ટ છે 3/15. તો 3 × 3 અને 3 × 15. તો 3 ઉડી જશે, 1/5 રહેશે, એટલે 0.2 આપણને જવાબ મળશે. એના પછી જે છે એમાં -18/-45 આપેલા છે. તો અહીંયા -9 × 2 અને -9 × 5 એટલે -9 ઉડી જશે, તો 2/5 રહેશે, અને જેનો જવાબ આવશે 0.4. પછી -12 -18 છે. તો અહીંયા 6 દુ 18 અને 6 તેરી 6 દુ 12 અને 6 તેરી 18. તો એમાં પણ -6 ઉડી જશે, એટલે 2/3 બરાબર 0.66.
તો આ રીતના તમે જોઈ શકો છો। પ્રશ્ન 4 ની અંદર નીચેની બે વચ્ચેની 4 સંખ્યાઓ તમારે શોધવાની છે। તો એમાં 1 અને 3 વચ્ચેની સંખ્યા છે એ તમારે શું કરવાનું છે? તો 4 શોધવાની છે એટલે 5 વડે ગુણાકાર કરી દેશું। તો 1 × 5 અને નીચે પણ 1 × 5, અહીંયા પણ 3 × 5 અને છેદમાં 1 × 5 કરીશું। તો જવાબ મળશે 5 × 5 અને 5 × 5 ને અહીંયા કરીને 15, 15ના છેદમાં આપણને જવાબ મળશે 5। હવે આના વચ્ચેની સંખ્યા તમે લખી શકો છો। 5 પછી અંશની અંદર આવશે 6, 7, 8 અને 9। એ જ રીતના તમે હજી 10, 11, 12 તમે લખી શકો છો। તો 6/5, 7/5, 8/5 અને 9/5। ચલો બીજો 2 અને 3ની વચ્ચે આવતી સંખ્યાઓ। તો 2 અને 3ની વચ્ચે આવતી સંખ્યાઓ લેવાની છે। તો એમાં પણ એ જ રીતના 5 વડે આપણે ગુણાકાર કરી દઈશું। તો 2 × 5 એટલે 10 આવશે, 1 × 5 એટલે 5 આવશે અને એ જ રીતના અહીંયા કને પણ 3 × 5 કરીશું એટલે 15 અને 1 × 5 કરીશું એટલે 5। હવે એના વચ્ચેની સંખ્યા લખી દેવાની છે 10 પછીની, એટલે કે 11, 12, 13, 14। તો 11/5, 12/5, 13/5 અને 14/5। -1 અને 0ની વચ્ચે લેવાની છે। તો એની અંદર પણ 5 વડે આપણે ગુણાકાર કરી દઈશું। તો -1 × 5 છેદમાં 1 × 5 અને 0 × 5 અને 1 × 5 એટલે અહીંયા ઉપર આવશે એનો ગુણાકાર કરીશું તો -5 અને છેદમાં 5 અને અહીંયા કને 0 × 5 એટલે 0 અને 1 × 5 એટલે 5। હવે આપણે આના વચ્ચેની સંખ્યાઓ જોવાની છે। તો 0 પછી આપણે જોતા જઈએ તો 0 પછી આ બાજુથી 4 ચાલુ કરીએ તો અહીંયા -4, -3, -2 અને -1 અને બધાના છેદમાં 5, 5 આપણે લખી દઈશું। એના પછી ચોથો પ્રશ્ન -2 અને -1 વચ્ચે। તો અહીંયા પણ -2 × 5 અને 1 × 5 એ જ રીતના આપણે અહીંયા કને 5, 5 વડે ગુણાકાર કરીશું। તો એનું સાદુરૂપ આપણે જોઈ શકીએ -2 × 5 એટલે -10/5 અને -5/5। હવે એના વચ્ચેની સંખ્યાઓ કઈ આવે છે? તો એ સંખ્યાઓને આપણે નીચે લખી દઈએ -9, -8, -7 અને -6 એટલે કે -9/5, -8/5, -7/5 અને -6/5। એના પછી પાંચમો પ્રશ્ન 1 અને 2ના વચ્ચે લખવાની છે। તો એમાં પણ 1 × 5 અને નીચે પણ 1 × 5 અને અહીંયા કને 2 × 5 અને 1 × 5। તો 5/5 અને અહીંયા આવશે 10/5। તો 5 પછીની સંખ્યા એટલે કે 6, 7, 8 અને 9 એટલે કે 6/5, 7/5 અને 8/5 અને 9/5 રહેશે। એ રીતના -2 અને -3ની વચ્ચે તો -2 × 5 કરવાના છે અને છેદમાં 1 × 5, અહીંયા -3 × 5 અને 1 × 5। તો અહીંયા થશે -10/5 અને -15/5। તો આ રીતના તમે -11/5, -12/5, -13/5 અને -14/5 મળશે। એના પછીનો -7 અને -8 વચ્ચે આવતી સંખ્યા લખવાની છે। તો -8 × 5 કરીશું અને અહીંયા એ જ રીતના તમે -35/5 અને -40/5 વચ્ચેની સંખ્યાઓ તમે લખી શકો છો। -36/5, -37/5, -37/5, -39/5। 5 અને 6 વચ્ચે તો 5 × 5 અને 1 × 5 અને એ જ રીતના 6 × 5 અને 1 × 5 કરીશું તો આપણને 25/5 અને 30/5 મળશે। તો 25 પછી 26/5, 27/5, 28/5 અને 29/5 આપણને અહીંયા જવાબ મળશે। ચલો એના પછી 3 અને 4ના વચ્ચે આવતી તો 3 × 5 અને 4 × 5 કરી દેશું તો આપણને 15/5 અને 20/5 મળશે અને એના વચ્ચે સંખ્યા આવે છે 16/5, 17/5, 18/5 અને 19/5। ચલો એના પછી નેક્સ્ટ -4 અને -6 વચ્ચે આવતી સંખ્યાઓ લખવાની છે। તો -4 × 5 અને -6 × 5 કરી દેશું એટલે કે -20/5 આવશે અને અહીંયા -30/5 આવશે। તો એના વચ્ચેની સંખ્યા આપણે લખી શકીએ છીએ -21/5, -22/5, -23/5 અને -24/5। ચલો એના પછી પ્રશ્ન 4b છે જેની અંદર તમને નિશાનીઓ લેસ દેન, ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુની નિશાનીઓ લખવાની છે। કોઈ પણ એક કરવાનું છે। આપણે જોઈ લઈએ -5/10 અને 5/10। તો અહીંયા કને -5 × 3 અને અહીંયા 10 × 3 એ આના કરતાં મોટું છે એટલે કે એ લેસ દેન આવશે। અહીંયા કને આપણે માઇનસ પ્લસ વચ્ચેનો તફાવત પણ જોઈ શકીએ છીએ। એક સંખ્યા માઇનસ છે અને બીજી પ્લસ છે એટલા માટે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ પ્લસવાળી સંખ્યા હંમેશા મોટી હોય। તો આ રીતના તમે કરી શકો અથવા તો અહીંયા લસા લીધેલો છો એ લસાની રીતે પણ તમે કરી શકો છો। અહીંયા લસા 30 લઈ અને કરેલો છે તો એ રીતના પણ તમે કરી શકો છો અને એનું સાદુરૂપ તમે આપી શકો છો। તો અહીંયા કને પણ તમે -15 અને 10ની વચ્ચે જોઈ શકો છો। અહીંયા કને જોઈ લો -5 અને છેદમાં 10 છે અને અહીંયા -15 છેદમાં 30 છે। તો બંને સરખે સરખા જ છે, સમઅપૂર્ણાંક છે, તો આપણે એના વચ્ચે બરાબર લખી દઈશું એટલે બરાબરની નિશાની કરી દઈશું। ચલો ત્રીજો એના પછી જે -2/10 અને 22/30
તમને અહીંયા આપેલું છે 0, તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 0 હોય એટલે એ થઈ જશે 0, તો આપણે આગળની સંખ્યા મોટી છે એટલે એ બાજુ લખી દઈશું. તો ચલો -5/10 બરાબર 25/50, તો આ બંને સંખ્યા પણ સરખી છે એટલે આપણે અહીંયા બરાબરની નિશાની કરી દઈશું. પાંચમો છે -5/-30 અને 5/9, તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આ જે છે સંખ્યા મોટી છે તો આપણે એ બાજુ નિશાની કરી દઈશું, એટલે આ રીતના નિશાની કરશું. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણને આપેલું છે 5a, એમાં નીચેની સમય સંખ્યાઓના સરવાળા કરવાના છે અને એમાંથી કોઈ પણ એક સરવાળો તમારે કરવાનો છે. આપણે જોઈ લઈએ. તો પહેલો પ્રશ્ન છે 5/4 વત્તા -11/4. તો અહીંયા નિશાની છે પ્લસ અને માઇનસની છે એટલે માઇનસ થઈ જશે, એટલે 5/4 ઓછા 1/4 રહેશે. તો હવે છેદ સરખા છે એટલે કોમન લખાવી દઈશું અને 5 - 11/4 એટલે કે -6/4, અને જેને છેદ ઉડાડીએ તો આપણને 3/2 રહેશે. તો અહીંયા જવાબ આવશે આપણો -3/2. હજી તમે આને અંતિમ સંક્ષિપ્ત રૂપમાં ફેરવી શકો છો. ચલો બીજો પ્રશ્ન 5/3 વત્તા 5/5. તો અહીંયા આપણને છેદ સરખા આપેલા નથી તો છેદ સરખા કરીશું. તો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે લસા 15 આવશે અને એ રીતના આપણે કરી શકીએ છીએ. તો 5 × 5 તો આપણને ઉપર 25/15 અને વત્તા અહીંયા 9/15 રહેશે. તો આપણે હવે છેદ સરખા છે તો છેદ સરખા હોવાના કારણે આપણે એનો સરવાળો કરી શકીએ. તો 25 + 9 અને છેદમાં 15 એટલે કે 34/15 રહેશે. તમે આનું પણ હજી અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપમાં સાદું રૂપ આપી શકો છો, પણ આટલો જવાબ આપો હોય તો પણ આપણો દાખલો છે એ તમારો સાચો ગણાશે. ચલો એના પછી ત્રીજું છે એમાં -9/10 વત્તા 22/, તમને આપેલા છે 15. તો એનો લસા તમે લેશો તો લસા તમને 30 મળશે, એટલે કે ઉપર પણ 3 વડે નીચે 3 વડે ગુણવા પડશે, જ્યારે આ સાઈડ અહીંયા કને 2 વડે ગુણવા પડશે. તો -9 × 3 એટલે કે 27/30 અને 22 × 2 એટલે કે 44/30. હવે છેદ બંનેના સરખા છે એટલા માટે ઉપર સરવાળો થશે -27 વત્તા 44 અને છેદમાં રહેશે 30. તો આની તમે બાદબાકી કરશો તો જવાબ તમને મળશે 17/30. એના પછી ચોથો -5/-11 વત્તા 5/9. તો અહીંયા કને પણ તમે ચોકડી ગુણાકાર કરી શકો અથવા લસા લઈ શકો, 99 આવશે. તો અહીંયા કને તમે 9 વડે ગુણી અને આ બાજુ તમે 11 વડે ગુણી અને સરખા છેદ કરી શકો છો. તો અહીંયા 9 વડે ગુણશો એટલે જવાબ આવશે તમને અહીંયા 27/99 વત્તા 55/99. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો 27 વત્તા 55. તો અહીંયા કને તમારો જવાબ આવશે 82/99. ચલો એના પછી -8/19 વત્તા -2/, તમને આપેલા છે 57. તો અહીંયા લસા આવશે 57, કારણ કે 19 × 3 કરીએ એટલે થશે. તો અહીંયા કને આપણને આ રીતના ગુણાકાર અહીંયા 57 છે એટલે 1 વડે ગુણીશું અને અહીંયા 8નો ગુણાકાર 3 સાથે કરીએ એટલે -24/57 અને -2/57. તો -24 - 2 તો એ થશે -26 અને છેદમાં રહેશે 57. તો આપણો અહીંયા ફાઇનલ જે જવાબ આવશે એ થશે -26/57. એના પછી છે પ્રશ્ન 5b, એમાં નીચેની સમય સંખ્યાઓને ગુણાકાર કરવાના છે. તો ગુણાકાર તમને આપેલો છે. પહેલો ગુણાકાર છે 9 × 2 તમને આપેલા છે અને ઉપર અંશનો ગુણાકાર અંશમાં કરીશું. તો અહીંયા 9 × 7 એટલે કે -63 અને 2 × 4 એટલે છેદમાં આવશે 8. એના પછી બીજો 3/10 × -9. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 3 × -9નો આપણને ગુણાકાર આવડી ગયો છે. ત્રીજો પ્રશ્ન -6 × 5 × 9/11 એટલે કે -6 × 9 ઉપરનો અંશનો ગુણાકાર થશે અને 5 × 11 એટલે હવે 9 × 6 = 54 અને છેદમાં આવશે 55. એના પછી ચોથો છે 3/7 × -2/5. તો અહીંયા કને પણ તમે જોઈ શકો છો 3 × -2 અને 7 × -5 એટલે કે -6/35 આપણને જવાબ મળી જશે. એના પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે 3/12 × 2/5. તો ઉપરનો ગુણાકાર થશે 3 × 2 અને નીચે છેદમાં 11 × 5 એટલે કે 6/, આપણને 11 × 5 એટલે કે 55. 6/55 જવાબ મળશે. તો અહીંયા આ રીતના આપણે 5 દાખલાઓ જે છે 5 પ્રશ્નો છે એ આપણે સોલ્વ કરી લીધા છે અને તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ આપણે આખા પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે એ આપણે જોઈ લીધું છે. તો તમે આ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને સાથે સાથે તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો, જેના કારણે એમને પણ આ પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે એ સરળતાથી મળી જાય અને એ પણ આના આધારે એ શીખી શકે.